और मधुरता हो, तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेंगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेंगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता रहेगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। दिन प्रतिदिन जितना मन मना भाव का अभ्यास करते हैं तो मन शब्द जितनी बार सुनते हैं और अब धीरे धीरे अपने जीवन में कितना मूल्य है हर संकल्प का, उसका आभास होता जाता है कि हर संकल्प में एक बीज भी समाया हुआ है और जैसा बीज बोते हैं तो वैसा जरूर फल भी मिलता है। तो पहले संकल्पों पर इतना ध्यान नहीं था, अभी तो संकल्पों पर बहुत ध्यान रहता है। और विशेष तौर से जो ये मधुरता की बात हो रही है, तो संबंधों में जब सुख है तो मधुरता है। अगर संबंधों के अंदर कोई भी प्रकार का तो जो कल हम चर्चा कर रहे थे संबंधों की मधुरता, तो जब बाबा का जिनको
ऐसे अंदर में पूरी तरह से लगन होती है, प्यार होता है भगवान से, तो माता-पिता के संबंध में, कोई भी संबंध में जो मधुरता का अनुभव होता है, वह मधुरता फिर अन्य संबंधों में भी हम यूज़ कर पाते हैं। तो आज की ये जो धारणा है कि मधुर बोल हो, मधुर दृष्टि हो और मधुरता ऐसा गुण है जो सबके दिल को टच करता है। तो इसलिए मन मना भव, तो मन के अंदर एक इतने प्रकार की सूक्ष्म योग्यताएँ बढ़ती जाती हैं। मुरली में भी बाबा ने कहा कि योगी भी बनते हो और योग्यताएँ भी आती हैं, योग्य बन जाते हो। हुँ, तो देखो लौकिक में मनुष्य के पास कोई स्किल्स होती हैं, कोई एजुकेशन होती है, उसकी योग्यता अलग है। लेकिन मनमना भाव अर्थात जो स्मृति स्वरूप है, तो स्मृति की जो समर्थी है, उसमें आप परमात्मा के वारिस बन रहे हैं, उसके विश्वास पात्र बन रहे हैं और वो हमें निमित्त बना रहा है विश्व सेवा के लिए। तो ये जो योग्यताएँ हैं, ये तो कोई और कहीं से नहीं आ सकती ना। तो इसलिए जितना-जितना मन को अ, एकदम नेक संकल्प होकर के बाबा के प्यार में, बाबा की लगन में मगन हो जाते हैं, उतनी जैसे बाबा की जो शक्ति है, स्मृति की जो सामर्थ्य की योग्यताएँ हैं, वो बिल्कुल अलौकिक तरीके से हैं। आप देखेंगे भेंट करते हैं एक लौकिक व्यक्ति और एक बाबा का बच्चा, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तो एकदम दोनों की वाइब्रेशंस में, दृष्टि में, रूप में, व्यवहार में रात-दिन का फ़र्क दिखाई देता है। क्योंकि बुद्धि अच्छी होना और कई लोग बहुत कुछ व्यवहार की बातें भी सीख लेते हैं। एक कैसे एटिकेट होना चाहिए, वो भी सीख लेते हैं, परंतु फिर भी जो योगी की योग्यताएँ हैं, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से हैं। तो इसलिए हमने जो ये टॉपिक लिया है मन-मना भाव का, शुरू किया हमने संबंधों का मिठास। परंतु अब हम ले रहे हैं कि कैसे जो बाबा की याद में जब हम हैं, मन-मना भाव स्थिति है, तो भावना समझ में आती है। मुझे याद है कई बार हम दादी जानकी के साथ बैठे होते थे, तो दादी कई बातें सुनाती थी, तो 1-2 कोई नए बैठे होते थे, तो हमने कहा दादी उनको क्या समझ में आएगी? वो तो ठीक नहीं उठाएँगे। दादी ने कहा वो तो उनकी भावना पर है, जो जिसकी भावना है वो लेगा। हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो कैसे अपनी भावनाएँ हमारी सबके प्रति बड़े दिल की हों, कल्याण की हो, हर एक की उन्नति की हो, हर एक संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें, तो ऐसी ऊँची भावनाएँ हों और दूसरे के अंदर भी कोई अगर अलग तरह की भावना भी है ना, लेकिन आप उसके प्रति अच्छी भावनाएँ रखो और जब आप अच्छी भावनाएँ रखेंगे तो आपको खुद अपने मन को एकाग्र करने में ईज़ी हो जाएगा। अगर हमारी अंदर में भावनाएँ अच्छी नहीं हैं, तो एकाग्रता नहीं हो सकती है। थोड़ा भी कोई भी भावना हमारी अगर श्रेष्ठ नहीं है अ, तो मनमनाभाव होना भी मनमनाभाव की स्थिति भी संभव नहीं है। तो थोड़ा-सा हम लोग विचार सागर मंथन करेंगे, मनन करेंगे, दिन भर इस पर देखेंगे भावनाओं के ऊपर कि मनमनाभाव से क्या भावनाएँ उत्पन्न होती हैं और जो शक्ति है उसके अंदर वो दूसरों की भावना को भी बदलने में कैसे मदद करती है। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत जल्दी बात को थोड़ी-सी बात होगी उसको स्पष्ट न समझने से एक-दूसरे के प्रति इम्प्रेशंस बदल जाते हैं, बोलचाल बदल जाता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। फिर बैठो, बात करो तो बात तो बड़ी नहीं होती है।
और कुछ होती भी नहीं कई बार, लेकिन हम मन की एक दूसरे की भावना को न समझ के उस बात को लेके बैठ जाते हैं। तो मैंने तो देखा है कोई कितनी भी बड़ी बात हो संबंध में, आप साइलेंस में चले जाओ। साइलेंस में जाके शुभकामनाएँ, शुभ भावनाएँ रखो, तो समय अनुसार जो भी कोई हिसाब-किताब होता है, वो चुक्त होकर के संबंध फिर से श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो हमारा अभ्यास है मन-मना भाव की स्थिति में मन की भावनाओं को समझना और समझ करके हमको हमेशा अपनी भावनाएँ श्रेष्ठ, कल्याणकारी रख औरों के प्रति भी यही भावना रखनी है। ओम शांति। मन मना भव। मन के भाव जो स्वयं मन मना भव की स्थिति में स्थित है, वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मना भव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो, क्योंकि जब मन मना भव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ஓம் சாந்தி. பாப் தாதாவின் மேன்மையான மகா வாசகங்கள். बच्चे
फिर से आकर मिले। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रही हो और बच्चे भी उसी अनेक उपहार मिलने वाली समृद्धि से இன்று பாபாவை பலமுறை சந்தித்த நீண்ட காலம் தொலைந்து இப்பொழுது கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகள் மீண்டும் ஒரு முறை அவரை சந்திப்பதற்காக வந்துள்ளார்கள். தந்தை குழந்தைகளை இந்த இனம் காணலுடன் பார்க்கின்றார். आत्मा अनेक उपहार बाद फिर से मिले हैं, इस समृद्धि से नहीं मिलते. குழந்தைகளும் முன்னர் பலமுறை சந்தித்த விழிப்புணர்வுடன் சந்திக்கிறார்கள். பரமாத்மாவான தந்தையை ஆத்மாக்கள் சந்திக்கும் பொழுது இந்த சந்திப்பு ஒரு தனித்துவமான சந்திப்பாகும். கல்பம் முழுவதிலும் வேறெந்த ஆத்மாக்களும் தாம் பாபாவை மீண்டும் ஒரு முறை சந்திக்கின்றோம், அவரை பலமுறை முன்னர் சந்தித்துள்ளோம் என்ற விழிப்புணர்வுடன் பாபாவை சந்திக்க முடியாது. இவ்வாறு சந்திக்க முடியாது. स्पष्ट समृद्धि से सिवाय परम ஒவ்வொரு மகாஸ்தாபகர்களும் மதஸ்தாபகர்களும் அவ்வப்போது வந்தவுடன் தங்களை பின்பற்றுபவர்களையும் மேலே இருந்து கீழே அழைத்து வருகிறார்கள். அவர்களும் தாங்கள் பல கல்பங்களாக சந்தித்தோம், மீண்டும் ஒரு முறை சந்திக்கின்றோம் என்ற விழிப்புணர்வுடன் சந்திப்பதில்லை. பரமாத்மாவை தவிர வேறு எவராலும் ஆத்மாக்களை இந்த தெளிவான விழிப்புணர்வுடன் சந்திக்க முடியாது. நீங்கள் இந்த கல்பத்தில் முதல் முறையாக அவரை சந்தித்தாலும் அவரை சந்தித்தவுடன் ஆத்மாக்களான உங்களில் சமஸ்காரங்களாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பழைய விழிப்புணர்வு, பழைய இனம் காணல் என்பவை வெளிப்படுகின்றன. அதன் பின்னர் உங்களின் இதயத்தில் இந்த ஒருவரே அதே தந்தை, இந்த ஒருவரே அதே தந்தை என்ற விழிப்புணர்வின் ஒளி வெளிப்படும். நீங்கள் என்னுடையவர் என கூறுகின்றார் என குழந்தைகள் கூறுகிறார்கள். நீங்கள் என்னுடையவர். தந்தையும் நீங்கள் என்னுடையவர்கள் என்று கூறுகின்றார். எனது என்ற எண்ணம் தோன்றிய அடுத்த வினாடியே அந்த சக்தி வாய்ந்த விழிப்புணர்வில் அந்த எண்ணத்தில் நீங்கள் புதிய வாழ்க்கையையும் புதிய உலகையும் பெறுகின்றீர்கள். जीवन और नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस समृद्धि स्वरूप में दिख गए. सभी ने समझा. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா?
Om Shanti. Avyakt signals. Imbibe the virtues of sweetness and humility. Let there always be truth and sweetness in your words, and you will continue to accumulate marks. When you have the virtue of sweetness in your life, அவ்யக்த every சிக்னல் word you இனிமைத்தன்மை say will பணிவு be என்ற true. தெய்வீக குணத்தை கிரகியுங்கள். And as the எப்பொழுதும் way you உண்மை are இருக்கட்டும். speaking, that சத்தியம் travel pearls இனிமை என்பது உங்களது those வார்த்தைகளில் such இருக்கட்டும். words தொடர்ந்தும் உங்களுக்கு those மதிப்பெண்கள் in அதிகரிக்கும். prayer you இந்த continue to இனிமை என்ற chant தெய்வீக குணம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் steadfastly இருக்கும் பொழுது every ஒவ்வொரு word. வார்த்தை நீங்கள் Every பேசுவதும் ஒரு முத்தாக person should இருக்கும். feel inspired நீங்கள் பேசவில்லை, ஆனால் and முத்துக்கள் worthy உதிர்கின்றன to என்ற say அனுபவம் such இருக்கும். words that இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை enlighten நீங்கள் your day பேசும் பொழுது அந்த and listen வார்த்தைகளை them கேட்பவர்கள் over and அதனால் ஊக்கம் over உற்சாகம் again. அடைவார்கள். The vibrations of இந்த such sweet வார்த்தைகளை words கேட்கும் பொழுது அவர்களுக்கும் அதை reach them பின்பற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றும். அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசும் பொழுது அதை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். Om Shanti. Welcome to Vyakti Parivar. Today's ஓம் topic சாந்தி. Man இன்றைக்கு Mana Bhav. 3ஆம் தேதி Feelings மன்மனாபவ் of என்ற இந்த mind. நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை Now வரவேற்கின்றோம். இன்றைய நம்முடைய Modi தலைப்பு Didi. மனதினுடைய பாவனை. இப்பொழுது நாம் மோகினி தீதி கூற இருப்பதை கேட்கலாம். Om Shanti, everyone. Everyone is okay, well. அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி. எல்லோரும் ஆரோக்கியமா இருக்கிறீங்களா? Have been given to Vyakti Parivar, right? அவ்யக்தி பரிவாருக்கு ஒரு விசேஷமான ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிருக்கு. எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறோம், ஆரோக்கியமா இருக்கோம். நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொரு நாளும் சேர்ந்து இருக்கின்றோம். ஏன்னா 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? அதனால பாபாவினுடைய விசேஷமான திருஷ்டி, பாபாவின் விசேஷமான சக்திகள் அனைத்தும் ஆசீர்வாதம் அங்க கிடைக்கின்றது. When you are in the stage of Manmanabhav, நீங்கள் மன்மனாபாவ் என்ற ஸ்திதியில இருக்கும் பொழுது அப்படின்னு நேத்து நம்ம கேட்டோம். மன்மனாபாவ் என்ற ஸ்திதி அப்படின்னா என்ன? ஏன்னா நிறைய எண்ணங்கள் இருக்கலாம். ஒண்ணு நினைவுல இருப்பது, மற்றொன்று பாபாவின் அன்பில் மூழ்கி இருப்பது, இல்லைன்னா பாபாவினுடைய ஏதோ ஒரு குணத்துல நாம் அமர்ந்திருப்பது, இல்ல பாபாவின் இனிமையில இருப்பது. இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு. அப்போ மன்மனாபவ ஸ்திதியில நாம் இருப்பது, இப்போ நாம பயிற்சி பண்றோம். மற்றொன்று அந்த மன்மனாபாவ் என்ற ஸ்திதியில இருப்பதாகும். அது ஆழமான மௌனமாக இருக்கலாம், அல்லது முழுமையான மன ஒருமுகப்பாடாக இருக்கலாம், அல்ல அன்புல மூழ்கி இருக்கிற ஸ்திதியாக இருக்கலாம். நாம் என்ன பண்ணணும் இப்போ அப்படின்னா, ஒண்ணு நாம விதவிதமான ஸ்திதிகளை பற்றி நாம் பேசுறோம். மற்றொன்று அந்த ஸ்திதியில இருப்பது, மன்மனாபவ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்திதியில இருப்பது. ஏனென்றால் அதிலிருந்து வரும் அந்த சக்தி, அந்த லேசான தன்மை, நான் பாபாவை போல் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு நீங்க உங்களால உணர முடியும். நான் பாபாவை போல் ஆகின்றேன். இதுவும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு எண்ணமாகும். மன்மனாபவ் ஸ்திதி அப்படிங்கிறது முற்றிலுமாக முழுமையான மௌனமான
also அதே accept that in மந்திரத்தோடு this birth இருப்பீங்க. you have to be இந்த free, பிறவியில and then you நாம் will have freedom in life. விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். You will enjoy அப்போ your Jivan நமக்கு Mukti. வாழ்க்கையில் ஜீவன் முக்தி This birth கிடைக்கும், and விடுதலை many கிடைக்கும் births to பந்தனங்களில் come. இருந்து. அப்ப Just இந்த பிறவியில imagine in நாம் எப்படி life செய்யறது? not to பல have any பிறவிகளுக்கு bondage அவ்வாறு வரும். is a இப்போ big gift, நினைச்சு isn't பாருங்க, it? நமக்கு எந்த Generally, there பந்தனங்களும் will இல்லை always அப்படின்னா be எப்படி இருக்கும்? some bondage of ஏன்னா mind. Sometimes எப்பொழுதுமே ஏதாவது it's ஒரு the பந்தனம் body, இருக்கும், மனதினுடைய but you don't பந்தனம் feel any அல்லது bondage. உடலினுடைய பந்தனம். ஆனா நீங்க நினைச்சு பாருங்க, எந்த So பந்தனமுமே our aim உங்களுக்கு இல்லை was அப்படின்னா really எப்படி? to நம்மளுடைய make குறிக்கோள் என்ன Manmanabha stage very natural அப்படின்னா, and consistent. மன்மனாபவ் என்பதை மிகவும் Not இயல்பானதாக, Manmanabha only for தொடர்ச்சியான morning ஒன்றாக or when ஆக்குவது we sit நம்முடைய in yoga, குறிக்கோள். காலையில but மட்டும் இல்ல, it's இல்ல யோகம் deeply செய்யறப்ப within. மட்டும் இல்ல, Mind ஆனா is ஆழமான always with முறையில Baba. மனம் பாபாவோடு It is இருக்கு. both ways because 2 விதத்திலயும் இதை நாம someone செய்யணும் asked me அப்படின்னு yesterday, பார்க்கிறோம். நேத்து when யாரோ I'm in கேட்டாங்க, Manmanabha, நான் then what Baba மன்மனாபவ் gives me. ஸ்திதியில Of இருக்கிறப்போ course, in the பாபா எனக்கு Murli, என்ன we கொடுப்பார் heard அப்படின்னு about கேட்டாங்க. when you have முரளியில awareness to நாம get power. கேட்டோம், பாபா உங்களுடைய But விழிப்புணர்வு இருக்கும் what பொழுது I'm உங்களுக்கு finding சக்தி that கிடைக்கும் பாபா it's சொன்னார். not just my நான் இதுல என்ன efforts, பார்த்தேன் அப்படின்னா, என்னுடைய முயற்சி but மட்டுமல்ல, if I take one ஆனால் step, நான் ஒரு then அடி Baba is எடுத்து coming வைக்கும் forward பொழுது many பாபா steps. என்னை நோக்கி பல அடிகள் முன்னோக்கி வரார். As much I am remembering Baba, எந்த அளவிற்கு then நான் Baba பாபாவை நினைவு multiplies whatever செய்கின்றேனோ, power I need, அப்ப என்கிட்ட இருக்கிற அந்த or Baba சக்திகள், helps எனக்கு me to வேண்டிய settle சக்திகள் lot of karmic பெருகிக் கொண்டே accounts. இருக்கு. இதன் So மூலம் we என்னுடைய have to கர்ம experience கணக்குகளை என்னால் what we தீர்க்க call as முடியும். attainments இதை of நாம் Manmanabha. அனுபவம் செய்ய வேண்டும். And there are மன்மனாபவினுடைய many பெரு attainments. பேறுகளை நாம் அனுபவம் செய்ய This வேண்டும். morning when I was அநேகமான பெரு offering பேறுகள் Bhog and Baba இருக்கின்றன. said, இன்னைக்கு follow காலையில போக Srimad ஆஃபர் பண்ண போது accurately. பாபா சொன்னார், Because துல்லியமாக anywhere if ஸ்ரீமத்தை we நீங்க make கடைபிடிக்கணும் mistakes, அப்படின்னு சொன்னார். எங்க whether நாம waste of தவறுகள் time, waste செய்தாலும் of அது energy or நேரத்தினுடைய anything, வீணாக வீணு it multiplies வீணடிக்கிறோம் too. அப்படின்னு இருந்தாலும், Like எதை if நாம் I use it வீணாக்கினாலும் in a அது worthwhile way, it multiplies. But அதிகரிக்கும். if I அப்போ அது also waste it, ஆனா நான் வீணாக்குறேன் so if அப்படின்னா அது someone நிச்சயமாக finds அதுவும் that அதிகரிக்கும். at அப்போ Confluence age, I am சங்கம not, யுகத்துல I haven't attained everything. நான் அனைத்தையும் Like there is பெறவில்லை always this feeling அப்படின்னா, that still there are a அப்போ lot of my inner desires not fulfilled எனக்குள்ள or இன்னும் needs அநேகமான of the ஆசைகள் life இருக்கு, not அதெல்லாம் fulfilled. நிறைவேறல What could be அப்படின்னு the ஒரு reason? எண்ணம் இருக்கும். அப்ப Some we அவங்களுக்கு are எப்படி not following இருக்கும்? Srimad அப்போ while doing நம்ம எங்கேயோ actions. ஸ்ரீமத் Otherwise, I கடைபிடிக்கல find that அப்படின்னு Baba's அர்த்தம். yagya இல்லைன்னா is பாபாவினுடைய really, really யஜ்யம் overflowing அப்படிங்கிறது with numbers, முழுக்க with முழுக்க நிறைந்திருக்கு. cooperation, with நம்பர்ஸ், this whole எல்லாருடைய feeling of unlimited. ஒத்துழைப்பு, ஒரு எல்லையற்ற When I விதத்துல was in பாபாவினுடைய India and I will யஜ்யம் look இருக்கு. at இந்தியால நான் thousands of இருந்த people, போது thousands எவ்வளவு of our ஆயிரக்கான children, and everyone has ஆயிரக்கணக்கான so much பாபாவின் love, so குழந்தைகள், much bhavana. எல்லாருக்கும் Just அவ்வளவு அன்பு இருக்கு, imagine the அப்படிப்பட்ட collective பாவனை energy இருக்கு. of அப்ப எப்படி 20,000, what இருக்கும்? it will be like. 20,000 30,000 பேரினுடைய அந்த So சக்தி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு definitely நினைச்சு we பாருங்க. have to pay attention. நாம் If நிச்சயமாக something கவனம் is கொடுக்க lacking, வேண்டும். ஏதோ ஒன்று anything, குறைவாக இருக்கு. எது power or குறைவாக love, இருந்தாலும், சக்தி, or even அன்பு in a material, அல்லது physical way, ஸ்தூல if அளவில் anyone ஏதோ is குறையாக lacking, இருந்தாலும், one of the எது reason நம்மிடம் குறைவாக definitely is இருந்தாலும் that I am ஒரு breaking the காரணம் principle. நிச்சயமாக நான் Otherwise, it should keep கோட்பாடுகளை multiplying, பின்பற்றவில்லை. keep இல்லைன்னா multiplying. அது தொடர்ந்து And a time அதிகரித்து comes when you கொண்டே have போகணும். so much நேரம் வரும்பொழுது fulfillment, நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட and அவ்வளவு from பேறுகள் fulfillment இருக்கும், comes real நிறைந்திருக்கும் உணர்வு vairagya இருக்கும். in அதுவே the sense அந்த of there is ஸ்திதியை just உருவாக்கும். no, just disinterest. அப்போ அந்த There இவ்வளவு is no நிறைவு pull இருக்கும் of பொழுது any kind. ஒரு விருப்பமின்மை இருக்கும், So the எந்தவித stage of ஈர்ப்பும் நம்மிடம் Manmanabha, we இருக்க want முடியாது. the மன்மனாபவ் remembrance என்ற of ஸ்திதி Baba என்பது to be பாபாவினுடைய very நினைவு natural இருக்க வேண்டும். and அது மிக மிக consistent. இயல்பானதாக இருக்க வேண்டும், It தொடர்ச்சியான shouldn't ஒன்றாக be இருக்க that வேண்டும். when I sit in இதுவே yoga, நம்முடைய I have குறிக்கோள். good நான் experience, யோகத்துல or in the அமர்ந்திருக்கும் பொழுது morning, evening, மட்டுமல்ல, I have good ஆனால் experience. But சாயங்காலம் now it has காலையில to நல்ல be அனுபவம் பெறுவது company மட்டுமல்ல, of Baba. ஆனால் That பாபாவினுடைய is, I also சகவாசம் like என்பது this தொடர whole topic வேண்டும். of Dadi Janki's companion of அதனாலதான் God, பாபாவின் தாதி whom ஜானகியினுடைய அந்த Baba will தலைப்பு make எனக்கு ரொம்ப companion. பிடிச்சிருந்தது. தந்தை என்னுடைய Whom will Baba make சகவாசம், தந்தை companion? என்னுடைய What are the தோழன். யாரை qualities பாபா I should have தன்னை so தோழனாக்கிக் that Baba கொள்வார்? can use எனக்கு me என்ன குணங்கள் as இருக்க வேண்டும், companion? அதன் மூலம் பாபா என்னை So தோழனாக்கிக் கொள்வார். the aim is really
இதுல to நம்மளுடைய have குறிக்கோள் என்ன not only அப்படின்னா 8 hours of remembrance, 8 மணி நேரங்கள் but நினைவில் இருப்பது consistent மட்டுமல்ல, remembrance. ஆனால் தொடர்ச்சியான நினைவாக ஆக்குவது நம்முடைய You குறிக்கோள். all think your remembrance is getting better? நீங்க எல்லாம் உங்களுடைய நினைவு Yes, நல்லா it's ஆயிக்கிட்டு வரதை natural. பார்க்கறீங்களா? இயல்பானதாக It's ஆயிட்டு more இருக்கா? now. Does it அதிகரிச்சிருக்கா? remain while doing actions? நீங்க காரியங்கள் செய்யறப்ப உங்களால Because நினைவுல these இருக்க are very முடியுதா? important, right? என்ன இதெல்லாம் ரொம்ப So it முக்கியம் shouldn't இல்லையா? happen. I am in yoga. நான் யோகத்துல I have to இருக்கிறேன். sit in yoga. நான் யோகத்துல But இப்ப I have to be உட்காரணும். in அப்படிப்பட்டதாக awareness. இருக்கக்கூடாது. I have ஆனா to be in remembrance. விழிப்புணர்வுல நான் The எப்பயுமே total நினைவுல இருக்கணும். awareness of Manmanabha முழுமையான stage of விழிப்புணர்வு இருக்கணும். Manmanabha. மன்மனாபவ் என்ற So when ஸ்திதியினுடைய we have அனுபவம் this விழிப்புணர்வுல இருக்கணும். sweetness of இந்த relationships, உறவு முறைகள்ல so இனிமை one of the ability அப்படிங்கறத is பார்க்கும் பொழுது what are my feelings all the time என்னுடைய உணர்வுகள் towards எப்பொழுதும் anyone, எப்படிப்பட்டதாக everyone. இருக்கு? And like யாருக்காகவும் today when Baba said, அனைவருக்காகவும் என்னுடைய don't think of உணர்வுகள் எப்படிப்பட்டதாக transformation of இருக்கு? others, இன்னைக்கு பாபா சொன்னார், யாரை பற்றியும் நீங்க but சிந்திக்க think of வேண்டாம். yourself, and then of course you உங்களை help பற்றி others நீங்க also. சிந்திக்கீங்க. அப்போ மத்தவங்களுக்கு உங்களால உதவி So செய்ய when முடியும். you are in stage of Manmanabha, நீங்கள் you மன்மனாபவ் are able அப்படிங்கிற அந்த to ஸ்திதியில understand the இருக்கும் பொழுது feelings உங்களால் of உணர்வுகளை yourself and புரிந்து others கொள்ள also. முடியும். சுயத்தினுடைய உணர்வுகள், மற்றவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள முடியும். Because sometimes it's not the intentions, but ஏன்னா சில if there is நேரங்கள்ல anything, karmic accounts with any நம்முடைய other soul, the மற்ற feelings will not ஆத்மாக்களோடு be நமக்கு that good. இருக்கும் கர்ம கணக்குகள் இருக்கிறப்போ அந்த உணர்வுகள் But இல்லாம what போகலாம். do I maintain? What kind of feelings ஆனால் I நான் maintain எப்படிப்பட்ட that உணர்வுகளை others, நான் their வைத்திருக்க feelings can வேண்டும்? change also. அப்பொழுது அவர்களுடைய We have heard உணர்வுகளையும் நான் so many திருப்திப்படுத்த times முடியும். that some officers would come to meet Brahma Baba. They அநேக முறை wanted to நாம் find about பார்த்திருக்கிறோம். பிரம்மா பாபாவை many things, சந்திப்பதற்காக வருவாங்க. and they would want to meet Baba, not அவங்க anyone of us. பாபாவோட So இருக்கணும் generally we say, அப்படின்னு oh, we வருவாங்க. can help you. But they நம்மளோட say no. இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. And ஆனா so நாம Baba சரி will go உங்களுக்கு in உதவி his room. செய்யலாம் He அப்படின்னு prepares நாம சொல்லுவோம். himself அப்போ in soul பாபா என்ன பண்ணுவார்? consciousness ரூம்ல போயிட்டு ஆத்ம and உணர்வுல invoking பாபா Baba. இருந்துட்டு And he will பாபாவை come out அழைப்பார், ஆவாகனம் and he பண்ணுவார். is meeting them ஷிவ் பாபாவை and he அதன் is பிறகு using வந்து the word அவர்களை children. சந்திப்பார். அப்போ அவர்களை And whatever சந்திக்கும் பொழுது questions they are asking, பாபா அவங்க என்ன கேள்வி கேட்டாலும் சரி, not பாபா only அந்த they get பாவனையோடு appropriate அவர்களுக்கு பதில் answers, அளிப்பாங்க. but அவங்களுக்கு after சரியான little விடை while they கிடைக்கிறது have no மட்டும் இல்ல, questions. சில நேரத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு கேள்விகளே Dadi இல்லாம Janki also போயிடும். shared her தாதி experience ஜானகியும் இந்த that when I அனுபவத்தை go in நம்மகிட்ட front of சொல்லியிருக்காங்க. Baba, பாபாவுக்கு take முன்னால drishti, நான் போன after போது little while, திருஷ்டி எடுத்த பிறகு Baba will கொஞ்ச say, நேரத்துல child, do you want to ask பாபா anything? ஏதாச்சும் நீங்க And கேட்கணுமான்னு Dadi will கேட்பாரு. say, but you தாதி already சொல்வாங்க, silenced my mind so நீங்க much ஆல்ரெடி வந்து that I நீங்க don't என்னுடைய have மனதை even any thoughts மௌனமாக்கிட்டீங்க. now. அதனால எனக்கு எந்த கேள்வி Not கிடையாது, only question, எண்ணம் but கூட I இப்ப don't இல்ல have any thoughts. அப்படின்னு சொல்வாங்க So தாதி. Baba said, okay, I give you the blessing. It அதனால will பாபா happen சொல்லுவார், உங்களுக்கு நான் that when ஆசீர்வாதத்தை others will கொடுக்கிறேன். come in front of அப்போ you, மற்றவர்கள் உன் முன்னால வரும் பொழுது they will have same. They won't have words அவர்களும் கூட to இதே ask அனுபவத்தை anything. பெறுவார்கள். உங்களிடம் கேட்பதற்கு எந்த கேள்விகளும் So இல்லாமல் that means போய்விடும். your feelings are helping. உங்களுடைய உணர்வுகள் Your அப்படிங்கிறது உதவி awareness is செய்கின்றது. helping. உங்களுடைய விழிப்புணர்வு உதவி That செய்கின்றது. other souls are not able to have அப்போது மற்ற any questions ஆத்மாக்கள் or anything, எந்த கேள்விகளும் but இல்லாமல் rather they ஆயிடுறாங்க. feel that ஆனா they அவங்க have contentment. They are in திருப்தியை deep உணர்றாங்க. silence. அவங்களும் மௌனமா ஆயிடுறாங்க. So what we have to experiment that when நம்ம I இப்ப am என்ன in பயிற்சி செய்து Manmanabha, பார்க்கணும்னா, நான் stage of மன்மனாபவ் Manmanabha, ஸ்திதியில இருக்கும் what பொழுது are my abilities? என்னுடைய How my feelings திறமைகள் are என்ன? not என்னுடைய only changing உணர்வுகள் for என்ன? my own self, but சுயத்தை also பற்றிய it's changing உணர்வுகள் மட்டுமில்ல, the feelings மாறுவது of others. மட்டுமில்ல, ஆனா So it seems மற்றவர்களை to பற்றி be நான் very கொண்டிருக்கும் உணர்வுகளும் interesting. மாறுகின்றது. One is இது to ரொம்ப be able to be ஆர்வம் in Manmanabha. கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. Other is ஒண்ணு வந்து when I am in Manmanabha மன்மனாபவ்ல state, இருப்பது, நான் then what are the மற்றொன்று attainments? நான் மௌனம் That மன்மனாபவ் also is ஸ்திதியில something இருக்கும் பொழுது very, very என்ன important. நடக்கின்றது? So we அதுவும் all மிக really மிக reflect, முக்கியமானதாகும். practice, and எல்லாரும் இதை பற்றி experience the stage of சிந்திக்கலாம், பயிற்சி Manmanabha. பண்ணலாம். மன்மனாபவ் ஸ்திதியை நாம் அனைவரும் அனுபவம் செய்வோம்.
Welcome to Awake the Journey, gift from அவ்வியக்தி God, பயணத்திற்கு pearls of உங்களை wisdom from வரவேற்கின்றோம். Daddy கடவுளிடமிருந்து Gulsarji. பரிசு தாதி குல்சாரினுடைய விவேக முத்துக்கள். सबके दिल में एक ஒவ்வொருவரின் बाबा, இதயத்திலும் मेरा बाबा, ஒரு मीठा பாபா, बाबा। என்னுடைய பாபா, இனிமையான பாபா என்பதே இருக்கிறது. कितना टाइम मैंने आज निकाला, अब वो टाइम இன்றைக்கு बॉक्स में जमा எவ்வளவு करते நேரத்தை जाओ। நான் टाइम சேமித்தேன் बॉक्स என்று क्या है? बुद्धि। சோதனை பண்ணுங்கள். बॉक्स तो டைம் बुद्धि பாக்ஸ்ல है ना, और तो போடுங்க. कोई டைம் பாக்ஸ்னா अलग என்ன? चांदी புத்தி सोने தான் का டைம் नहीं பாக்ஸ். रखना। यही புத்தி बुद्धि தான் है, यही பாக்ஸ், सोने चांदी की है। ஒரு பெட்டி. तो इस टाइम बॉक्स அதனால में இந்த अपना टाइम जो है நேரம் ना, அப்படிங்கிற இந்த वो பெட்டியில உங்களுடைய आप जमा நேரத்தை करते रहो। சேமித்தவாறே तो क्या இருங்கள். होगा? दो அப்ப फायदे என்ன है इससे। நடக்கும் அப்படின்னா 2 एक நன்மைகள் तो आप இருக்கு. जब जमा खाता देखेंगी रात को, ஒன்று வந்து तो என்னன்னா, आपको உங்களுடைய खुशी होंगी, ராத்திரியில वाह உங்களோட கணக்கை हमारा इतना பார்க்கும்போது जमा உங்களுக்கு हुआ। அவ்வளவு குஷி இருக்கும், और நான் இவ்வளவு दूसरा, சேர்த்திருக்கேன் அப்படின்னு. 2வது लगातार விஷயம், चेकिंग ஒவ்வொரு மணி करने से நேரமும் அல்லது घंटे 2 மணி 2 நேரத்திற்கு घंटे ஒரு में முறை आपका தொடர்ந்தும் நீங்க और செக் टाइम பண்ணிக்கிட்டே जो है இருங்க. वो वेस्ट என்ன नहीं जाएगा। அப்படி जो பார்க்கும்போது आपको எந்த सोचना வீணானதும் पड़े हाय உங்கள்ட்ட मेरा இருக்காது. वेस्ट गया, क्यों वेस्ट இல்லைன்னா हुआ நீங்க टाइम, சிந்திக்க फिर तो वापस வேண்டாம். आना नहीं। அப்போ டைமும் வீணாகாது, इसीलिए बाबा ने நேரமும் कहा வீணாகாது. அதனால तुम தான் टाइम பாபா बॉक्स எப்போதும் रखो சொல்றார், நீங்க டைம் பாக்ஸ் और जमा வச்சிருங்கன்னு करो। பாபா சொல்றார். आज मानो हम அப்போ लोग जो बट्टी में அதுல थे ना, சேர்த்துக்கிட்டே हम लोग வாங்க. यही रेस நாம करते थे, இன்டென்ஸா रीस ஒரு नहीं யோகம் रेस। செய்யும் பொழுதும் அப்படின்னு இல்லை. ग्रुप बने हुए होते थे हमारे। ம். एक ग्रुप அப்போ நம்ம கிட்ட कहता था குரூப்ஸ் आज இருக்காங்க. हमारे ஒரு குரூப்ல 8 நம்ம घंटे குரூப்ல जमा இன்னைக்கு हुए, 8 10 மணி घंटे நேரம் जमा हुए, சேர்த்தோம், तो 10 दूसरा மணி ग्रुप நேரம் कहता था சேர்த்தோம் नहीं हम तो அப்படின்னு 12 இன்னொரு குரூப் घंटा என்ன जमा சொல்றாங்க, करेंगे। 12 மணி நேரம் சேகரிச்சோம் शुरू அப்படின்னு शुरू में जो சொல்றாங்க. हमारी बट्टी அப்ப चली 14 ஆரம்ப वर्ष, காலத்துல उसमें हम 14 लोग வருஷம் यही பட்டி रेस சேர்ந்த करते போது थे। இப்படித்தான் நாங்க और வந்து वो ரேஸ் आदत பண்ணுவோம். पड़ी होने के அப்போ कारण அந்த अभी பழக்கம் बहुत सहज அப்படிங்கிறது लगता है। வருவதற்கு ரொம்ப तो சுலபமாக आप लोग இருந்தது. भी ये आदत அப்போ அந்த डालो, பழக்கம் வந்தது, அதனால இப்ப जमा சுலபமாக இருக்கு. करो। அதனால இந்த பழக்கத்தை இப்ப நீங்க உருவாக்கிக் पूरा 1 கொள்ளுங்க, घंटा नहीं சேகரித்துக் निकल கொண்டே सकता है, வாருங்கள். ये तो होता ही है। कहाँ से 1 முழு घंटा முழு निकलेगा? மணி जब जॉब நேரம் ஒரு करना है 1 மணி तो நேரத்தை 1 घंटा உங்களால थोड़ी கொடுக்க निकाल முடியாம सकते हैं, இருக்கலாம். ஏன்னா நீங்க வேலைக்கு लेकिन 1 போறீங்க. मिनट तो निकाल सकती है ஆனாலும் ना। 1 நிமிஷம் உங்களால बाबा சேகரிக்க कहते हैं முடியும் पानी இல்லையா? की प्यास அப்போ लगती है, பாபா फिर சொல்றார், என்ன उठते नहीं हो சொல்றார்? क्या? நீங்க வந்து தாகமா இருக்கும்போது என்ன उठेंगे, பண்ணுவீங்க? ग्लास लेंगे, நீங்க जाएंगे, எந்திரிச்சு पानी भरेंगे, எந்திரிக்கணும், கிளாஸ் पिएंगे, எடுக்கணும், उसमें 1-2 போகணும், मिनट தண்ணி नहीं लगता நிறைக்கணும், है। அப்புறம் குடிக்கணும். இதெல்லாம் ये भी 2 समझो நிமிஷம் मन ஆகும் को இல்லையா? அதே प्यास மாதிரி लगी நீங்க है, என்ன பண்ணணும்? शिव बाबा के மனதுக்கு याद தாகம் की, வரும்போது, சிவ ये पानी पी பாபாவினுடைய रहे हैं நினைவு इसमें क्या है? அப்படிங்கிற தாகம் வரும்பொழுது, तो एक நீங்களும் நினைவு आदत என்ற डालो। அந்த யாத்திரையை வந்து நீங்க आदत தண்ணி डालने போல से क्या குடிக்கணும். होगा? இந்த மாதிரி आपका செய்யும்பொழுது निरंतर உங்களுக்கு हो ஒரு जाए। பழக்கம் வந்துரும். இந்த तो பழக்கமானது निरंतर ஒரு योगी தொடர்ச்சியான ஒன்றை जीवन है வரும். हमारी, ये अंडरलाइन करो, जीवन है நம்மளுடைய हमारी। வாழ்க்கையில योग நம்மளுடைய लगाने வாழ்க்கையே वाले யோகி नहीं है, வாழ்க்கை. இத வந்து योगी நீங்க जीवन वाले हैं। அடிக்கோடிடணும். இதை வந்து तो நாம जीवन तो மறக்கக்கூடாது. चलते फिरते भी होनी வாழ்க்கை चाहिए, வாழ்க்கை या அப்படிங்கிறது सब நடந்து बैठे போறப்ப, उस समय। வரப்ப, ये உட்கார்ந்து बैठने இருக்கப்ப का எல்லா नियम बहुत நேரத்திலயும் अच्छा है, வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது बाबा ने இருக்கு जो இல்லையா? बनाया है। அதனால ये 3 யோகம் दिन की बट्टी அப்படிங்கிறதும் जो रखी है वो எப்போதும் बहुत இருக்கணும். जरूरी है, 3 क्योंकि நாளைக்கு जब பட்டி तक என்பது ரொம்ப लगातार हो முக்கியம். जाए ஏனென்றால் तब तक நாம் தொடர்ந்து இந்த ये பழக்கத்தை கொண்டு अभ्यास வரணும் बीच बीच அப்படிங்கன்னா में करना அவ்வப்போது चाहिए। நாம் பயிற்சி अमृत செஞ்சுக்கிட்டே वेले का இருக்கணும். जैसे हमारा नियम है, அமிர்த வேளையில நம்ம ये எந்திரிக்கிறது ट्रैफिक நம்முடைய कंट्रोल का நியமம். नियम है, वो டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் नियम நாம செய்றது हमारे बहुत நம்முடைய अच्छे बने ஒழுக்க हुए हैं। கட்டுப்பாடுகள். அது ரொம்ப ट्रैफिक நல்ல कंट्रोल का விஷயம். क्यों बाबा ने रखा है ஏன் कि வந்து बीच டிராஃபிக் बीच கண்ட்ரோல் में फिर செய்யணும்னு से பாபா याद आ जाए। சொல்றாங்க? ஏன்னா ஒவ்வொரு மணி நேரமும் लेकिन होता அவ்வப்போது क्या நாம் है, பாபாவை நினைவு ट्रैफिक செய்யலாம். कंट्रोल एक எவ்வாறு कॉमन हो गया இருந்தாலும் है என்ன ना, நடக்கின்றது? तो இப்போ खड़े तो हो டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் जाएंगे, நமக்கு ஒரு लेकिन बुद्धि फिर பொதுவான भी ஒரு यहाँ விஷயம் वहाँ ஆயிடுச்சு. कहाँ घूम அப்போ புத்தி सकती है। எங்க போயிட்டு 3 இருந்தாலும் मिनट டிராஃபிக் है ना, கண்ட்ரோல் வரும்போது 3 उसमें நிமிஷம் 3 அங்க मिनट में இருந்துடுது कहाँ இல்லையா? कहाँ घूम के भी आएंगे। எங்க अब बाहर போறதும் से 3
खड़े भी हो நிமிஷத்துல புத்தி जाएंगे और चुप நிறுத்திட்டு भी हो டிராபிக் जाएंगे। கண்ட்ரோலர் இருக்கும். நம்ம लेकिन नहीं, எல்லாரும் நின்னவாறு கூட ये செய்றோம். मन से ஆனா இந்த மனம் बिल्कुल बस அப்படிங்கிறது बाबा और முற்றிலுமாக मैं பாபா दूसरा नहीं। கிட்டயும் என்கிட்ட एक மட்டும்தான் இருக்கணும், मिनट வேற भी யாருமே आपका கிடையாது. अगर ये पावरफुल ஒரு अनुभव रहा நிமிஷம் இப்படி तो ये சக்திசாலியான पावरफुल அனுபவத்தை अनुभव நாம் ऐसा பெறும் है பொழுது, ஒரு जो इसका சக்தி வாய்ந்த प्रभाव அனுபவத்தை जो है நாம் ना பெறும் பொழுது वो आपको அதனுடைய काफी घंटे பிரபாவம் चले। என்பது பல மணி जैसे देखो நேரங்களுக்கு योग நம்மை भट्टी में आप பராமரிக்கும். बैठते हो இப்ப நீங்க பாருங்க, तो யோக आप பட்டியில कहते हो ना आज அமர்ந்திருக்கிறீங்க. का அப்ப दिन என்ன बड़ा ஆயிடும்? अच्छा ஒரு गया। நாள் முழுக்க क्यों अच्छा உங்களுக்கு हुआ? அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. क्यों ஏன் अभ्यास நல்லா किया, இருக்கு? ஏன்னா अटेंशन நீங்க दिया, பயிற்சி इसीलिए பண்ணீங்க, बहुत अच्छा கவனம் हुआ। கொடுத்தீங்க, तो अगर அதனால बार நல்லா बार இருந்தது. अटेंशन देते அதே रहो போல रोज அப்பப்போது நீங்க அந்த तो கவனத்தை आपका கொடுக்கும் रोज பொழுது अच्छा हो जाएगा। ஒவ்வொரு நாளும் அவ்வளவு फिर நல்லா ஆயிடும். पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। भाई அதனால 10 இப்ப साल तो मैं நாம ज्ञान में आई हूँ, இத்தனை வருஷம் लेकिन நான் 10 साल ஞானத்துல मैंने வந்துட்டேன், 10 10 साल ही வருஷமா सफल नहीं हुए, இருக்கிறேன். ஆனா युद्ध में भी நான் गया। இப்படி பண்ணல. ஆனா तो वो நான் என்ன पीछे பண்ணேன்? सोचना पड़ता யுத்தம் है தான் ना, பண்ணிட்டு இருந்தேன். वो सोचना அதனால नहीं இப்ப நீங்க पड़ेगा। சிந்திங்க, இப்போ इसीलिए நான் அப்படி जो बाबा பண்ணக்கூடாது. ने इस இந்த वर्ष में ஆசீர்வாதத்தை ये பாபா இந்த वरदान வருஷம் दिया நமக்கு है கொடுத்திருக்கிறார். कि बीच बीच में बस डेड साइलेंस அவ்வப்போது நீங்க मैं बस அந்த आत्मा और बाबा बस டெட் लिंक சைலன்ஸ் जोड़ அப்படின்னா लो ஒரு बस। மயான அமைதியை एक நீங்க मिनट அனுபவம் एक सेकंड பண்ணணும் भी किया ना அப்படின்னு பாபா तो भी சொல்றார். आप ஒரு चेंज हो நிமிஷம், जाएंगे। ஒரு செகண்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே மாத்தி விடும். आपने हमको है दिया, हीरा हमें बनाकर श्रृंगार है किया, श्रीमत से मंचन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। Om Shanti. So tomorrow is Monday and we will ஓம் have சாந்தி. நாளைக்கு our regular திங்கட்கிழமை schedule, நம்முடைய including our 3 அன்றாட times of yoga கால bhakti அட்டவணை during the day. அதுவாகவே இருக்கும். எதில் So now மாற்றமில்லை. I would like to invite our இப்போ two angels இரண்டு who will be தேவதைகளை coming நான் with us and வரவேற்கின்றேன். sharing their experience. So அவங்களுடைய yesterday, அனுபவத்தை நம்மோடு Sister பகிர்ந்து Angel கொள்வார்கள். Sarah, who practiced நேத்து and shared with சிஸ்டர் us, சேரா பயிற்சி செய்துட்டு so நம்மோடு she will be அனுபவத்தை also பகிர்ந்து with us. And கொண்டார்கள். also today, அவர்களும் நம்மோடு we have இருப்பாங்க. Angel Sister Bharti, who will இன்றைக்கு be sharing சிஸ்டர் about her தேவதை experience, பாரதி how நம்மோடு she இருப்பாங்க. practiced அவங்களுடைய today. அனுபவத்தை So, எவ்வாறு பயிற்சி welcome. செய்தார்கள், எந்த அனுபவம் ஏற்பட்டது என்பதை பகிர்ந்து கொள்வார்கள். Om Shanti, everyone. Om அனைவருக்கும் Shanti, ஓம் Mohini சாந்தி. Didi. Om Shanti, மோகினி Bhumi திதிக்கும் Didi. சாந்தி. And பூமி welcome திதிக்கும் to our சாந்தி. sweet angel, Sister Bharti. Om சிஸ்டர் Shanti. பாரதி. So you're the lucky chosen Om angel Shanti. today. Baba has brought you here to share your experience. So I'm பாபா sure இன்றைக்கு you had a very sweet உங்களுடைய experience அனுபவத்தை today. பகிர்ந்து கொள்வதற்காக So tell பாபா us, இன்றைக்கு sister, உங்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. how did it feel to be Manmanabhav, and what new experience மன்மனாபாவாக emerged for you இருப்பது எப்படி while இருந்தது? you were இன்றைக்கு உங்களுக்கு practicing என்ன the awareness புது of sweetness of all அனுபவம் relationships ஏற்பட்டது? with Baba? அனைத்து உறவு முறைகளின் இனிமை அப்படிங்கறத நீங்க பயிற்சி செய்த போது என்ன அனுபவம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுங்க. Om Shanti Avyakti Parivar, Om Shanti Mohini Didi. அவ்யக்தி Thank you, பரிவார்ல Sister அனைவருக்கும் Sarah. ஓம் And also, சாந்தி. your experience yesterday was wonderful and very beautifully honest, and it was really helpful. So, thank you for sharing உங்களுடைய that. அனுபவம் ரொம்ப நல்லா And as இருந்துச்சு. far as ரொம்ப my நேர்மையாக experience is பகிர்ந்து concerned, when I கொண்டீங்க. got this homework, I was like very எனக்கு இந்த happy, and I was ஹோம்வொர்க் talking to கிடைச்சப்பது Baba, and எனக்கு I was ரொம்ப like, Baba, this is சந்தோஷமாயிடுச்சு. easy because this பாபாட்ட is literally பேசினேன், the இது only ரொம்ப purushart ஈஸியா I இருக்கு. have been doing ever since I became a Brahmin, is to நான் பிராமின் ஆனதுல இருந்து you with இந்த me as ஒரு my முயற்சியை companion, தான் நான் and then செஞ்சிட்டு இருக்கேன். feeling the and உங்களை experience the என்னுடைய sweetness of all தோழனாக relationships என்கிட்ட from you. நான் வச்சிருப்பது, And உங்ககிட்ட this எல்லா practice got really உறவையும் strengthened அனுபவம் because for the பண்ணுவதுதான் past 3 என்னுடைய years I was in the அனுபவமாக US இருக்கு. and I was alone. And so I used to கடந்த miss my 3 family because this was வருடங்களாக the நான் first time I was away from my family.
And I என்னுடைய had so much குடும்பத்தை to விட்டு do, நான் like வந்து இங்க work இருக்கிற occupied me, and யுஎஸ்ல then college and everything. நிறைய வேலை And இருக்கும், I was காலேஜ் இருக்கும். emotionally, there was அப்ப this யாருமே என் vacuum, and கூட I was இல்ல. drained. ஒரு And so I started following this வெறுமை practice of இருந்தது. keeping Baba with ஆனா me, like whatever I பாபாவை did. என்னோடு So வைத்திருப்பது, he went நான் with எதை me to my செய்தாலும் college, அப்படிங்கிற and அந்த then he பயிற்சி assisted இருந்தது. me அப்ப in பாபா cooking, வந்து என் and கூட he காலேஜுக்கு assisted வருவார், me என் கூட in my சமைப்பார். projects, and everything was என்னுடைய wonderful. It was ப்ராஜெக்ட்ல wonderful time, எல்லாத்துலயுமே and I பாபா என் கூட developed this very இருந்தார். beautiful relationship with him. அதனால And I would say பாபாவோட that this மிக practice நல்ல of being உறவு with முறையை him, நான் வந்து it actually ஏற்படுத்தினேன். became a protection when I came back to India. இப்படி So now when நான் I'm living with இந்தியாவுக்கு my திரும்பி Lokic வந்த போது family, it's இப்ப still like என்னுடைய குடும்பத்துல internally I'm அவங்க with கூட Baba, சேர்ந்து and இருக்கிறேன். ஆனா externally I'm நான் with my பாபாவோட தான் Lokic இருக்கிறேன். family, வெளியில வந்து And it feels உலகாய like I'm லௌகிக on this குடும்பம் lotus இருக்கிறாங்க. ஆனா flower, உள்ளுக்குள்ள பாபா தான் but I'm sharing இருக்கிறாரு. that flower with Baba, so like he's with me. நான் வந்து And ஒரு I feel his தாமரை constant மலர் போல presence in my இருக்கிறேன் life. பாபா கிட்ட. And so பாபா என் yesterday, கூட because தொடர்ந்து என்னுடைய it's வாழ்க்கையில morning in இருப்பதை India here, அனுபவம் so பண்ணும்போது, yesterday I practiced, ஸோ and I இன்னைக்கு had வந்து these காலையில 3 very இந்தியால beautiful இருக்கிற இப்போ realizations that I never had 3 before. And so while I ரியலைசேஷன் was sitting in the புரிந்துணர்வு எனக்கு meditation, ஏற்பட்டது. I asked ஆரம்பத்துல Baba, நான் தியானத்தை ஆரம்பிச்சப்போ I was like, Baba, why பாபாட்ட does நான் it கேட்டது happen that என்னன்னா, sometimes பாபா I feel ஏன் your வந்து presence so சில strongly, like நேரங்கள்ல I don't have to effort, and I நீங்க feel like you're இருப்பது வந்து எனக்கு physically ரொம்ப in front of ஸ்ட்ராங்கா me, like உணருது. you're with நீங்க me. ஸ்தூல And அளவுல sometimes I என் have கூட to labor, I இருக்கிறதை have to நான் like put in உணர்றேன். more efforts ஆனா to சில like have நேரங்கள்ல நான் yoga ரொம்ப with you. Like, முயற்சி why செய்ய does it வேண்டியது happen? இருக்கு. ஏன் அப்படி And this நடக்குது beautiful அப்படின்னு scene நான் emerged கேட்டேன். wherein, அப்ப வந்து ஒரு so while காட்சி we're following the அப்படிங்கிற மாதிரி Srimad, it's வந்தது. like we're holding ஸ்ரீமத்தை his வந்து நீங்க hand, like our பிடிக்கும்போது hand நீங்க is in his பாபாவுடைய hand, and we're கையை like வந்து நீங்க walking, and we're பிடிச்சிருக்கீங்க. like happy because அப்போ Baba நீங்க is with பாபா us. கூட And then சேர்ந்து what நடக்கிறீங்க. happens பாபா is சந்தோஷமா we இருக்கு, sometimes உங்களுக்கு follow the பாபா உங்க dictates கூட of our own இருக்கிறாங்கன்னு. mind, and ஆனா you know சில how we drift நேரங்கள்ல away, like the நம்மளுடைய child சொந்த drifts away from the மன்மத்தை வந்து father. நாம And so பின்பற்றுகின்றோம். Baba அப்ப was like, and குழந்தை then you drift away, பெற்றோரிடமிருந்து தூரமா and depending on how போய்விடுது. far you go, and அதனால நீங்க because எந்த you அளவுக்கு drift away, you're தூரமா not following போறீங்களோ the Srimad பாபா in any விட்டு, way, and நீங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்ரீமத்தை நீங்க you feel பின்பற்றாம sorrow, இருக்கிறீங்க, you're not அப்ப உங்களுக்கு happy, துன்பம் வருது. definitely. So உங்களுக்கு you look back to சந்தோஷமா your இருக்க father, and முடியாது. then you're like, அதனால okay, let me தந்தை go back to எங்க my அப்படி father நீங்க again. தேடுவீங்க. And so it அப்படின்னு takes தந்தைட்ட effort for திரும்ப you நீங்க to come back போகணும். to your அப்ப father, and திரும்பி then தந்தைட்ட experience, வர்றதுக்கு நீங்க to முயற்சி develop that செய்யணும் connection இல்லையா? again. And I மீண்டும் thought, and வந்து அந்த Baba was like, தொடர்பை it's ஏற்படுத்தணும். very simple. அப்படிங்கிறப்ப You just அங்க have to முயற்சி follow the தேவை Srimad இருக்கு. all the time. அதனால In ரொம்ப every எளிமையா thought, பாபா word, and சொல்றார், action, எல்லா you have been given all நேரத்திலையும் the Srimads, all the எண்ணம் சொல் directions. Just செயல்ல follow that, நீங்க and this வந்து path will be ஸ்ரீமத்தை very easy. And I was கடைபிடிக்கணும். like, அப்ப oh இந்த wow, that பாதை was என்பது ரொம்ப really very சுலபமாக profound. இருக்கும் அப்படின்னு பாபா And சொன்னார். அது then ரொம்ப எனக்கு the second பிடிச்சிருந்தது. realization I had, because ரெண்டாவது because it புரிந்துணர்வு said that என்ன you have to அப்படின்னா, experience the sweetness of all relationships, and I was like, அனைத்து Baba, how do I do that? உறவுகளுடைய Like, should I இனிமையை நீங்க keep அனுபவம் one பண்ணணும் day for அப்படிங்கிற you போது to எப்படி experience, like பாபா you're my அப்படி father, second day for mother, ஒரு third day நாள் for அம்மா ஒரு companion, like நாள் what do I do? அப்பா அப்படின்னு நான் And then செய்யணுமா, நான் I எப்படி got this செய்யணும் அப்படின்னு பாபாட்ட realization கேட்டேன். that அப்ப என்ன ஒரு you just ஒரு have to keep Baba புரிந்துணர்வு with you as கிடைச்சதுன்னு, your பாபாவை companion, and உங்களோட all the நீங்க தோழனா relationships are வச்சிருக்கணும். merged in that one எல்லா relationship. உறவு முறைகளும் So, அந்த and ஒரு உறவு Baba will முறையில switch his part நிறைந்திருக்கு depending அப்படின்னு on சொன்னார். what your heart desire ஸோ is and what your உங்களுடைய need is at இதயம் that time. என்ன So if தேவையாக you need என்ன guidance, தேவையாக if you இருக்கோ need someone அந்த to guide you, he will become the அந்த Sadguru, he will வழிகாட்டல்கள் become your உங்களுக்கு அந்த father, and உறவு he will முறையின் handhold மூலம் you. கிடைக்கும். And if you want to share something, if something is troubling நீங்க you and சிலதை வந்து you need a friend, so Baba will become your நீங்க friend, and you எதையாச்சும் can ஷேர் share பண்ணிக்கணும் everything with him. அப்படின்னா பாபா And while உங்களுடைய you're going to ஃப்ரெண்ட் sleep, ஆயிடுறார். Baba will become your mother, and he will cradle you to sleep. So he was அப்ப like, நீங்க you just தூங்கணும் have to keep அப்படிங்கிறப்ப me பாபா with you உங்களுடைய as your தாய் ஆயிடுறார். companion, and then அதனால I will switch the பாபாவே roles, and I உங்களுடைய will give you the தோழனாக attainments நீங்க of different வச்சிருங்க. relationships. And அப்போ so I was நான் like, வந்து wow, like என்னுடைய this is easy. We just have பாகத்தை to keep மாற்றும் you with பொழுது us, and then பாபாவினுடைய rest of the பாகமும் things you கூட are doing. என்கிட்ட So that was மாறிக்கொண்டே இருக்கு. second. அப்ப And the பாபாவே third was, உங்களோட while I வச்சிருங்க was அப்படிங்கிறது meditating, தான் I அந்த saw this beautiful ஒரு image, and I புரிந்துணர்வு. think we all have seen this in மூன்றாவது the path என்னன்னா, of devotion, பக்தியின் wherein பாதையில நாம வந்து பார்த்திருப்போம். Krishna and the gopis are dancing, கிருஷ்ணாவும் but கோபியும் there's like டான்ஸ் one ஆடும் Krishna with பொழுது each gopi, and they're like ஒவ்வொரு dancing in circle. I don't know if you all have seen it. நீங்க அந்த But படத்தை then Baba பார்த்திருக்கீங்களான்னு told me, like, தெரியல. in this confluence age, ஒவ்வொரு like Baba கிருஷ்ணர் is with கோபிக்கும் every ஒரு one of கிருஷ்ணர் you, இருப்பார். with every அப்போ one of like Gop and பாபா gopis, and சொல்றார், you're கோபி you're கோபி ஒவ்வொரு dancing, you're கோபி happy when கூடயும் you're வந்து with Krishna, when கிருஷ்ணா you're with இருக்கிற Baba, மாதிரி sorry. இந்த சங்கம யுகத்துல பாபா And so Baba is உங்கள் like, this is just ஒவ்வொருத்தர் one கூடயுமே birth, இருக்கிறார். and you just have to be with Baba in this whole நீங்க birth, because பாபாவோட இருக்கிற இந்த in ஒரு golden age பிறவியில we'll be with deities,
ஏன்னா in சத்தியுகத்துல after நம்ம that, after the rest of the cycle, we'll be with humans. But தெய்வங்களோட this is இருக்க the போறோம், only அப்புறம் birth மனிதர்களோட where we இருக்க get to போறோம். spend the ஆனா இந்த time with ஒரு Baba பிறவியில and live மட்டுமே this நாம் life with பாபாவோட Baba, like இருக்க how they say போறோம். they lived with இந்த God. வாழ்க்கையை So நாம each and every கடவுளோட moment of this வாழணும். conference age should be spent with Baba, and he will சங்கமத்துல fulfill ஒவ்வொரு the நொடியும் relationships of பாபாவோட all the இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. responsibility of all the relationships. அப்போ பாபா So I had அனைத்து these உறவு 3 முறைகளுடைய realizations பொறுப்பை yesterday, and it was நிறைவேற்றுவார். இந்த 3 very amazing. So thank புரிந்துணர்வை you வந்து நேற்று நான் for giving me the பெற்றேனே
சேர்த்து So Baba ரொம்ப really gave you நன்றி. some nice experiences. That's really nice. And பாபா நல்ல I really அனுபவங்களை love உங்களுக்கு how கொடுத்திருக்கிறாங்க. you just have what you said. You just have to keep Baba as your companion, and he will பாபாவை switch the உங்களுடைய role as சகவாசியாக needed நீங்க and வச்சிருந்து whatever you're உங்களுக்கு feeling. So தேவையான that's very உறவுமுறைகளை நீங்க inspiring. I மாத்தணும் love that. அப்படிங்கிறது So ரொம்ப thank you for நல்லா sharing இருந்தது. that. So as you know, தேங்க்யூ many சிஸ்டர் Kumaris பாரதி. will be coming up to அதிகமான share their குமாரிகள் experience வருவாங்க, with us அவங்களுடைய this month. அனுபவத்தை பகிர்ந்து So கொள்ள based இந்த on what மாதம். you shared with us this evening, நீங்க what is என்ன one tip இன்னைக்கு that நம்ம you கிட்ட can give them to inspire them பகிர்ந்து கொண்டீங்க? to be coming அனைவருக்காகவும் நீங்கள் Manmanabha on கொடுக்கும் ஒரு during கருத்து the journey என்னவாக of this இருக்கும்? month? இந்த மாதம் Yeah, I would say மன்மனாபவ் just be அப்படிங்கிற very நம்முடைய honest பயணம். with your practice, and then Baba will give you like very beautiful experiences. Like I நீங்க never இந்த thought, I was பயிற்சியில like ரொம்ப planning what should I நேர்மையாக say, இருங்க. and then when I sit in meditation, like Baba gave me these experiences, and பாபா நான் I என்ன literally பகிர்ந்து just கொள்ளணும் made a அப்படின்னு note of it in நினைக்கிறப்போ my mind, and I was like, பாபா okay, வந்து this is இந்த very அனுபவத்தை peaceful, and I'll தியானத்துல கொடுத்தார். narrate my நான் வந்து அதை experiences to everybody. And then Baba எடுத்துக்கொண்டு literally handholds you. அப்புறம் You know, நான் when you sit, பீஸ்ஃபுல்லா you might be இருக்கணும், nervous அமைதியா before, but when இருக்கணும் you அப்படின்னு sit, you நினைச்சேன். must have இப்ப பாபா experienced வந்து yesterday, like how Baba makes it so simple for you. It's like you're talking to your family. So Yeah. just be very honest with your அப்போ experiences and just keep them with you, உங்களுடைய because yesterday அனுபவங்களை the day குறித்து was நீங்க like நேர்மையாக really இருக்கும் special பொழுது for me. குடும்பத்தோடு உங்களோட இயல்பான And from the practice சகஜமான of முறையில yesterday, பகிர்ந்து கொள்ள I முடியும். literally எந்த I டென்ஷனும் cannot இல்லை. get that image over my mind, like of the Krishnas நேத்து dancing with பயிற்சி gopis, and I'm பண்ணும்போது like, I have கிருஷ்ணா to live with வந்து Baba. I have to live with கோபிகளோடு God in this வந்து world. Like rest of எவ்வாறு the words, I'll be with நடனமாடுறாங்க, அது deities and என்னுடைய humans, மனசுல but this world பதிந்துடுச்சு. I have அதை to வந்து be with அங்கிருந்து God. எடுக்க முடியாது. That's so அதை வந்து beautiful. நான் நினைவுல That's வச்சு beautiful. என்னுடைய Thank you for பயிற்சியை sharing, செய்துகிட்டு sister. இருக்கிறேன். So do you want மிக to read the அழகான homework for tomorrow? அனுபவம். நாளைக்கான வீட்டு பாடத்தை நீங்க படிக்கிறீங்களா? மனதினுடைய Man Manabha, பாவனை, feelings of the mind. மனதினுடைய Those who are பாவனை. themselves stable in the stage of Manmanabha யார் ஒருவர் are able to மன்மனாபவ் know the என்ற feelings in ஸ்திதியில் the minds ஸ்திரமாக of others. இருக்கின்றார்களோ அவர்களால் When any மற்றவர்களின் person comes மனதின் in front of பாவனையை you, தெரிந்து கொள்ள you முடியும். will be able to understand clearly the உங்கள் முன் feelings of that ஒருவர் person's வரும்பொழுது mind by being stable உங்களால் in the stage தெளிவாக of அந்த Manmanabha. மனதின் அவரினுடைய Because உணர்வுகளை புரிந்து when your கொள்ளக்கூட stage முடியும். of Manmanabha becomes the ஏனென்றால் subtle நீங்கள் stage, மன் you மனாபவ் are என்ற then இந்த able to ஸ்திதியில் understand the subtle சூட்சுமமான stage ஸ்திதியில் இருக்கும் and பொழுது subtle feelings. உங்களால் மற்றவர்களின் சூட்சும Please ஸ்திதியையும் meditate for a சூட்சும few minutes. உணர்வுகளையும் Thank you. Om Shanti. புரிந்து கொள்ள முடியும். Man mana bhava. Feelings மன்மனா of the பவ, mind. மனதின் பாவனை. Those who are themselves stable in the stage of man mana bhava are able to know மன்மனா பவ என்ற the ஸ்திதியில் feelings and இருப்பவர்கள் minds of others. மற்றவர்களின் மனதின் பாவனையை புரிந்து கொள்ள முடியும். When any person comes in front of you, you are able to understand யார் ஒருவர் உங்கள் முன்னால் வந்தாலும் உங்களால் the தெளிவாக feelings புரிந்து கொள்ள முடியும். of that person's அந்த mind நபரின் மனதின் பாவனையை by being stable in the stage உங்களால் of புரிந்து man கொள்ள mana முடியும். bhava. இதற்கு நீங்கள் மன் மனாபவ் என்ற ஸ்திதியில் ஸ்திரமாக இருக்கின்றீர்கள். Because when your stage உங்களுடைய ஸ்திதி மன் of man மனாபவாக mana bhava இருக்கும் பொழுது சூட்சும becomes ஸ்திதியாக the subtle இருக்கின்றது. stage, you are then able to அதன் understand பிறகு உங்களால் சூட்சும subtle ஸ்திதியையும் stage சூட்சும and உணர்வுகளையும் subtle புரிந்து feelings. கொள்ள முடிகின்றது. मन मना भव
मन மன் के மனா भाव பவ மனதினுடைய பாவனை जो स्वयं मनमना भव की स्थिति में स्थित है சுயம் மன் மனாபாவ் என்ற ஸ்திதியில் ஸ்திரமாக இருக்கும் பொழுது மற்றவர்களினுடைய மனதினுடைய பாவனையை புரிந்து கொள்ள முடியும். कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए யாரொருவர் உங்கள் முன்னால் வந்தாலும் மன்மனாபாவ் ஸ்திதி என்ற ஸ்திதியில் நீங்கள் ஸ்திரமாக இருக்கும் பொழுது उसके मन के भाव को அவரினுடைய மனதின் பாவனையை स्पष्ट समझ सकते हैं உங்களால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். क्योंकि जब मन मना भव की स्थिति सूक्ष्म ஏனென்றால் बन जाती है மன்மனாபாவ் ஸ்திதி என்பது சூட்சும ஸ்திதியையும் तो सूक्ष्म स्थिति ஆகும். और सूक्ष्म भाव को சூஷ்மமான समझ ஸ்திதி सकते हैं சூட்சுமமான பாவனையை புரிந்து கொள்ள முடியும். ओम शांति. ஓம் சாந்தி. कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। चमक उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां। डल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताऊं मन के ये बात। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी। जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरे हम रह पाते हर कदम पे, अनुभव निराले मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए।
कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ, कैसे बताओ मन के ये भाव। मधुबन का कण कण भी बाबा तुझसे मिलन की खुशबू फैलाए, लगता है हमको तो बाबा बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए, प्यार को तेरे तरसते बाबा एक बार तो अपने पास बुला लो, दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए, कैसे बताओ मन के ये भाव, बाबा को पाओ हर पल पास, हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ, कैसे बताओ मन के ये भाव। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको